بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 200 آیت نمبر 256 کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، وہ اس کا ترجمہ تفسیر آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں اور ساتھ اگلی بھی شروع کرتی ہوں 157 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء وسأکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا، میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں جسے چاہتا ہوں اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، سو میں لکھ لوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی آیات وغیرہ سن لیا اور اس پر عمل کیا، ایسا کام جو آپ لوگ پہلے کرتے رہے ہیں، قرآن کریم کا حکم نازل ہونے کے بعد سن لینے کے بعد آپ اس کام سے باز آ گئے، یہ ایسے لوگوں کے لیے آیت ہے۔ پھر فرمایا میری رحمت کشادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوا ہوگا اور جنہوں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو چاہے گا وہ کسی اور سزا کی وجہ سے دوزخ میں عذاب کاٹ رہے ہوں گے، سزا کاٹ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ساری کوئی فرقہ اس کا انکاری نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، صرف ایک رحمت کا درجہ جس کی وجہ سے تمام جانور، جنات، انسان، تمام مخلوقات جو ایک دوسرے کی دشمن بھی ہوتی ہے، انسان آپس میں بھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اس ایک رحمت کی خاطر ہم لوگ بدتمیزی وغیرہ نہیں کرتے اور نہ یہ جانور اپنے لیمٹس کو پھلانگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا درجہ زمین پر نازل کیا ہوا ہے، باقی کے 99 باقی 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس قیامت کے لیے رکھی ہے۔ یہ آیت کریمہ انہی 99 رحمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس نے شرک نہ کیا ہوا ہوگا، اور دوزخ سے بھی لوگوں کو نکال لوں گا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت ہے جو مخلوق میں تقسیم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ رشتہ دار آپس میں پیار کرتے ہیں، یعنی کہ بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، اپنے بھانجی بھانجوں، بھتیجوں سے، بھتیجیوں سے، ایسا کر کے اپنے چاچاؤں سے یا ان سے لگاؤ ہو جاتا ہے، یہ وہ والی رحمت ہے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہے۔ یہ وہی والا ہے جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخیوں کو، گنہگاروں کو جب بخش دے گا، ان کو دوزخ سے خلاصی دے دے گا، تو شیطان بھی للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گا اور حسرت کرے گا، کاش میں اللہ سے مغفرت مانگ لیتا، اللہ تعالیٰ سے کاش میں معافی کا طلبگار ہو سکتا، کاش آج میری اوپر بھی رحمت کر دی جائے، یہ شیطان کہے گا۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوشیدہ ہے، اب اللہ جانے اللہ نے کیا کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے یعنی کہ لیلذین یتقون، یعنی ان لوگوں کے لیے جو شرک اور کبیرہ گناہ سے ڈرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، زکوٰۃ نفوس یا زکوٰۃ اموال، یعنی کہ اپنے گناہوں سے وہ انہوں نے زنا کرنے کی طاقت تھی، اس کے باوجود زنا نہ کیا، چوری ڈاکہ ڈالنے کی وہ ان کی وہ بنتی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا، وہ اللہ سے ڈرے اور اس چیز پر انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ اگلی آیت الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس میں اب ہم لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ایک میں حدیثیں آپ کو سنا
तर्जुमा है, ये लोग वो हैं जो पैरवी करते हैं उस रसूल की जो नबी उम्मी है, जिसको वो बातें हैं लिखा हुआ अपने पास तौरात और इंजील में। वो नबी हुक्म देता है इन्हें नेकी का और रोकता है इन्हें बुराई से, और हलाल करता है इनके लिए पाकीज़ा चीज़ें और हराम करता है इन पर नापाक चीज़ें, और उतारता है इनसे इनका बोझ और काटता है वो जंजीरें जो जकड़े हुए थीं इन्हें। बस जो लोग ईमान लाए इस नबी पर और ताज़ीम की आपकी और इमदाद की आपकी और पैरवी की उस नूर की जो उतारा गया आपके साथ, वही कामयाब व कामरान लोग हैं। यकीनन बेशक आज की नमाज से सारा कुछ क्लियर है। आका जो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा जो है वो दूसरी किताबों में मौजूद है। वो किस तरह इंसाफ वाले, किस तरह सच्चे, किस तरह वो रास्त गो और किस तरह वो खूबसूरत और ईमान के लिहाज से भी और हर तरह के लिहाज से, जिस्मानी और ईमान के लिहाज से भी वो किस कदर मजबूत होंगे, सारा कुछ मौजूद था। सारी की सारी किताबों में इनका जिक्र है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक एराबी से रिवायत है ये, आका दो जहाँ के ज़माने में एक दूध देने वाला जानवर मदीना शरीफ लाया गया। जब मैं इसकी फ़रोख्त से फारिग हुआ तो मैंने कहा इस आदमी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर मुलाकात करूँगा और इनकी बातें सुनूँगा। मैंने देखा कि आप सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हमरा कहीं जा रहे थे। मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। ये हजरात एक यहूदी के पास गए जो तौरात खोले हुए पढ़ रहा था, ताकि अपने खूबसूरत नौजवान करीबुल मौत बेटे की मुसीबत पर अपने आप को दिलासा दे सके। आका दो जहाँ ने उससे फरमाया, क्या तुम मेरा जिक्र पाते हो अपनी किताब में, तौरात में? चनाचे उस बंदे ने, वो जो तौरात पढ़ रहा था, उसने ना नहीं में गर्दन हिलाई, यानी कि उसने इनकार कर दिया। पास लेटा हुआ बैठा जो ऑलरेडी बेहोशी की हालत में ही था, वो पुकार उठा, अल्लाह की कसम मैं आपका जिक्र पाता हूँ तौरात में। मैंने आपका जिक्र बहुत पढ़ा है, मैंने आपका जिक्र पढ़ा है, मैंने आपकी उम्मत का जिक्र पढ़ा है कि ऐसी एक जमात होगी जो क़यामत तक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर कायम रहेगी। या रसूल अल्लाह, मैंने आपका जिक्र तौरात में पाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं मान लाया अल्लाह पर जिसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ, मैं मान लाया कि आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यूँ हुआ, ये कहना ही था, उसका बाप की गर्दन नीचे झुक गई। ये कहना ही था कि उस लड़के की जान निकल गई। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि उसने मुसलमान होकर मरना था। अब यूँ हुआ कि आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि ये लड़का तो मुसलमान हो गया है, चनाचे अब इसकी मैयत, अब इसकी तकफीन तदफीन हम लोग करेंगे। इसका बाप इसकी तकफीन तदफीन नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने करनी है यहूदा नसारा जैसी, हमने करनी है मुसलमानों वाली, और इसने मेरे सामने कलमा पढ़ा है, मैं इसको कैसे इसके हवाले कर दूँ, उसके बाप के हवाले। काफ़ी बहस हुई, चनाचे उसका मामला जो है वो किसी के पास से ले जाया गया। चनाचे फैसला भी यह हुआ, क्योंकि आका ने कह दिया, गोया अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था, ये आका ने अगर फरमा दिया। अब उसको लाया गया और इसकी नमाज जनाज़ा है ना इन्होंने खुद इसका एहतमाम किया। एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो मैं आपके साथ बयान करती हूँ। हज़रत हशाम बिन आस रज़ी अल्लाह से रिवायत है, मुझे और एक और आदमी को तबलीग इस्लाम के लिए हर्षा कुल भेजा गया। जब हम मुकाम गोता दिमिश्क पहुँचे तो जबला बिन ईहम गसानी के पास गए। उस वक्त वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसने हमारे पास आकर बातचीत करने के लिए अपने कासिद भेजा, लेकिन हम लोगों ने कहा हम किसी कासिद वगैरह से बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बादशाह से हम कलाम होना चाहते हैं। उसने कहा नहीं, पहले मुझे बताओ, पहले मेरे साथ बात करो, हमें बादशाह ने ही तुम्हारे साथ बात करने के लिए भेजा है। लेकिन ये दोनों सहाबी ना माने। अब क्या हुआ, अब मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कल, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बाकी किस्सा करूँगी कल।